Chief Guest Speaker, Dr. Shyam Prasad Garu, Honorable Vice Chancellor of Dr. NTR University of Health Sciences, AP. Welcome, sir. Thank you. Now, welcome all the head of the institutes, faculty, undergraduates and postgraduate students from all the affiliated colleges of Dr. NTR University of Health Sciences, AP, present here for listening to this webinar. Once again, I welcome you all. The webinar is organized to observe the World Cancer Day that will be celebrated every year on 4th Feb. It's really sad and alarming that the death rate due to the cancer alone is much higher and it's not visible like a pandemic. But the data available in World Health Organization and the Government of India Cancer Portal shows that we have about 17.3 lakh new cases and 8.8 lakh deaths due to this disease of the cancer of breast, lung, and cervix, topping the list. It's shown that every one woman dies of cervical cancer every 8 minutes in India, and significant increase in the cases of colon, rectum, prostate, and oral cancer in males. As the healthcare providers, I feel that we are reasonably responsible to prevent this invisible enemy from taking more lives. This program is also live streamed on Facebook and YouTube for better accessibility to others who have not joined through the WebEx portal. So I request you all to inform your friends, colleagues to join us through the Facebook also. With this brief introduction, I would like to invite our beloved program coordinator, Dr. Vivekanand Garu, to give the welcome address. Over to you, sir. Good evening once again. Yes, sir, you're audible. Vinisha, Yes, sir, you're audible, sir. I welcome you all to this webinar on behalf of Dr. NTR Health University, Andhra Pradesh. We all know World Cancer Day is observed on February 4th every year. The Union for International Cancer Control in 2000 started this day to raise awareness worldwide with a new theme every year. This year's theme is I am and I will. This inspires us to take action upon cancer prevention, starting from an individual level, no matter who we are and what we do. We can make an impact with a willpower. This motto of unity and collective efforts. We aspire to arise awareness among every corner of society, irrespective of their socio-economic status. We shall not let ignorance destroy the lives of innocent people. We should aim to educate the people so that they will reduce the exposure to cancer predisposing factors and provide awareness about the necessity of routine screening for various types of cancers regularly. We also need to educate the younger ones and elderly people, as they are the more vulnerable groups. We should inform people about simple lifestyle changes that prevent the deadly disease, draining away peace and happiness among families. We make sure that everyone has access to basic knowledge about myths and healthcare system. Let us contribute to building a better future with the equal cancer care for all. I hope we all will spread awareness after listening to our guest speakers' valuable words. Now, I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Shyam Prasad Garu, to deliver his address. Over to you, sir. Hello. Thank you. Our Yes, sir, you registrar, are audible, sir. right? Our registrar, Dr. Shankar, coordinator, Vivekanand, my friend Sudhakar, Krishna Prasad, and various students of all colleges, dental, medical, and so many nursing colleges, physiotherapy colleges, and ladies and gentlemen. I thank you very much to assemble like this to discuss basically the cancer awareness among all medical students initially. Then it will be indirectly or directly imparting the same knowledge to the society, the various people who are involved, or a common man
should know what are various types of cancers, at what level you have to reach the hospital, and where you have to go, and what is the various consequences or complications of cancer. Shall I? Right. Sairam. Slide 2. Next. Next. My father, Dr. Sundaraya Yadav, is a former director of medical education. Next slide. My family members, my son, Dartullah, my little kid, and grandchildren. Next slide. My teachers, Kalipatnam Ramarao Garu, Manda, Surya Narayan Garu from St. Anthony Higher Secondary School, Visakhapatnam, the medical college. My father himself is my teacher, Dr. T. Seshachari, and V. Chandrasekharam is a plastic surgeon. And today we will know various issues of cancer and what is cancer. What are various types of cancers? Cancers occurs in different parts of human being. How to diagnose cancer? The diagnosis of cancer in males and females. How do you confirm the cancer? And various lab investigations, their management principles like surgery, radiation, chemotherapy. ఒక క్యాన్సర్ కి రకరకాల థెరపీలు ఉంటాయి. అందులో ఆపరేషన్ చేసేదాన్ని సర్జరీ అంటారు. ఎక్స్టర్నల్ గా మనం కరెంట్ పెట్టి తగ్గించేదాన్ని రేడియేషన్ అంటారు. మందులు ఇచ్చేదాన్ని కీమోథెరపీ అంటారు. ఒక్కొక్క క్యాన్సర్ కి సమ్ టైమ్స్ ఈ మూడు కూడా వాడుతూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఈస్ హార్మోన్ థెరపీ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కార్సినోమా బ్రెస్ట్ అండ్ కార్సినోమా ప్రోస్టేట్. హార్మోన్స్ ఆర్ కామన్లీ యూస్డ్. Side effects of a cancer or management principles of cancer. What are various clinical trials? Tarvata individually, cancer in children. There is a notion for among all people that cancer occurs only in elderly people. Cancer అనేది బాగా వయసు వచ్చిన తర్వాత ముసలి వాళ్ళలో మాత్రమే వస్తుందని ఆశించేది. కానీ క్యాన్సర్ చిల్డ్రన్ లో వస్తుంది. లుకేమియాస్, బ్లడ్ క్యాన్సర్ లాంటి చిల్డ్రన్ లో కూడా వస్తాయి. Next is head and neck cancers, gastrointestinal tract cancers, colon cancers, renal cancers, and carcinoma penis. Next is the most commonest is cervical cancer in women. We'll show you various reasons why, how it occurs. Next is uterine body cancer. Next common is cancer breast. Few months back, I myself told about the cancer breast, various reasons how to identify. Breast self-examination is a small tool among non-medical people to learn to reach the hospital as early as possible. Early diagnosis of cancer breast will lead to very good results. Cancer is curable if you diagnose it very early. Cancer is curable if you reach the hospital early. The various ill effects of smoking on a human body. Next, cancer superstitions and realities. The suspicion of symptoms in cancer. Right. You see, in a male and a female, here, the male individual, the commonest tumors are other groups, 49%. Others include, rarely we see, 4%. Oral cavity is the commonest, and the neck, 12% and 19%. Pharynx and larynx, 5%. Lungs 8%, gastrointestinal tract is 9%, stomach 4%, others includes 49%. In a woman, mouth and neck is 13%, thyroid 2%, breast constitutes 17%, breast constitutes 17%, stomach 4%, gastrointestinal 4%, ovarian 3%, the most important is carcinoma cervix. It is 25%. So the breast and cervix together they constitute around 50 to 60% of all cancers in a woman. Other cancers come under 31%. So what is cancer? Cancer is unwanted growth, a tumor which is grown unwantedly. So a stipulated period it grows, it is called benign tumors.
Cancer is called malignant tumors. So it don't have a reason why and how it has happened. It can grow always three-dimensionally, it can grow. Irregularly, it can grow. So there is no line for that. There are two types of malignant cancers. One is carcinoma, second is sarcoma. Carcinoma are the cancers arising from epithelial tissue, squamous cell carcinoma like that. Sarcomas are very rare and they are rapidly increasing in size. They show you, will show you one or two photographs, then you imagine. They originated from mesenchymal tissue. The spread of a cancer can spread either contiguously, adjacent to the part, or they can enter into the blood and spread to the other parts of the individual. Lymphatic spread and a local spread. So these are called metastasis, are also called METS, M-E-T-S. The incidence of cancer, ఇప్పటికే మనం అనుకునేది 10 కోట్ల మంది దీని వల్ల బారిన పడుతున్నారని మన గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. One of the commonest cause of death is non-communicable disease. Non-communicable అంటే మనం 80-90లో మనంతా ఎక్కువ చూసే డయేరియా, డిసెంట్రీ పిల్లల్లో, పెద్దవాళ్ళు టైఫాయిడ్, లేకపోతే మలేరియా, ఇట్లాంటి జబ్బులు వచ్చాయి. దే ఆర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. అవన్నీ మనం కంట్రోల్ చేసాం. ఇప్పుడు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటే హార్ట్ అటాక్. హార్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, బీపీ ఎక్కువైనా, అది కామనెస్ట్ కాజ్. నెక్స్ట్ కమ్బ్యాక్ ఇస్ క్యాన్సర్, నెక్స్ట్ ఇస్ ట్రామా. సో ఇవన్నీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటాం. ఇంకో గణాంకం మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే మన దేశంలోనే 170,000 మంది క్యాన్సర్ బ్రెత్స్ తో ప్రతి సంవత్సరం ట్రీట్మెంట్కి వస్తున్నారు. వారిలో దరిదాపులుగా 80,000 మంది చనిపోతున్నారు. సో 80,000 మంది చనిపోతుంటే ఒక్క డిసీజ్ వల్ల దాన్ని మనం ఏమన్నా త్వరగా కనుక్కోగలమా? ఎస్, దాని చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. విల్ టెల్ యూ లేటర్. The commonest cancers in women are cervix and breast. They constitute around 50 to 60% of women cancers. Carcinoma cervix, 27% cases. Carcinoma breast, 17 to 20% of cases. Commonest cancers in men are, one is a prostate cancer. Prostate ane gandi, urinary bladder, నీరుడు పోసుకునే సంచి కింద భాగంలో ఉంటుంది. అది మనుషుల్లో మగవారి దగ్గరే ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎక్కువ క్యాన్సర్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. నెక్స్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్. తలలో కానీ నెక్లో కానీ ఉన్న థైరాయిడ్ కానీ మిగతా ఏరియాలో కూడా క్యాన్సర్స్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ కామన్ ఇన్ మెల్స్ ఆర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ క్యాన్సర్, కార్సినోమా ఈసోఫేగస్, కార్సినోమా స్టమక్, స్మాల్ బౌల్ క్యాన్సర్, లార్జ్ బౌల్ క్యాన్సర్, కోలన్ క్యాన్సర్. సో ఎందుకయ్యా క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి? దీంట్లో కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలిసింది. క్యాన్సర్ ఒకదాని వల్ల కాదు, చాలా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ క్యాన్సర్స్. కార్సినోజెన్స్ అంటాం దాన్ని. ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, టొబాకో. అంటే స్మోకింగ్ వల్ల కానీ, చీవింగ్ వల్ల కానీ, పొగాకు వేసుకుంటారు నోట్లో పెట్టుకొని, దానివల్ల చీకడం చేస్తారు. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ టొబాకో, సిగరెట్ కానీ, చుట్ట కానీ, బీడీ కానీ, అలా దేనికైనా వాడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 సంవత్సరాలు ఒక ఆయన 20 సిగరెట్ తాగుతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లంగ్ కనీసం 150 సార్లు కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందువల్ల టొబాకో ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఫర్ క్యాన్సర్, ఇదర్ chewing, smoking, in any other form. Second is nutrition. Fatty foods increases the incidence of cancer breast. లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి, ఎవరైనా రెడ్ మీట్ రెగ్యులర్ గా తినే వాళ్ళకి, వెస్టర్న్ స్పియర్ లో ఎక్కువ తింటారు వాళ్ళు, అందువల్ల క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దానితో పాటు బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. కోలన్ క్యాన్సర్ కూడా న్యూట్రిషన్ ఇస్ ద కాజ్. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్స్ కి, ఒబేసిటీ కూడా న్యూట్రిషన్ ఇస్ అటాచ్డ్. తర్వాత కొంతమంది వెస్టర్న్ స్పియర్ లో తెల్లగా ఉంటారు, వాళ్ళు ఫేర్ స్కిన్డ్. When are exposed to sun or ultraviolet rays, they develop skin cancers.
either basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma. So many things will come across one by one. So consumes alcohol. ఎప్పుడైనా మందు తాగేవాడికి రోజుకు ఒక మోర్ దెన్ 100 ml చాలా రోజుల నుంచి తాగుతుంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది. కొంతకాలం తర్వాత లివర్ పాడైపోతుంది. దానికి వేరే సబ్జెక్ట్ లో మెడికల్ గా డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటారు. దానివల్ల సిర్రోసిస్ ఆఫ్ ది లివర్, సిర్రోసిస్ ఆఫ్ లివర్ వచ్చిన ఒకసారి హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా లివర్ సెల్ ఫెయిల్యూర్కి వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు కూడా లివర్ క్యాన్సర్స్ రావచ్చు. లివర్ లో 2 types ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయండి. ప్రైమరీగా వచ్చే క్యాన్సర్ ఒకటి, సెకండరీస్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక అనుకున్నాము ఎలా డెవలప్ అవుతుందని. ఇది ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. అలాగే కొన్ని ఆర్గన్స్ లివర్ లో రావచ్చు సెకండరీ, అలాగే ఎక్కడో ప్రైమరీ ఉండి సెకండరీగా రావాలంటే లంగ్ లో రావచ్చు, బోన్ లో రావచ్చు, ఇలా అన్నమాట. రేడియేషన్ ఇందాక అనుకున్నాం మనం, క్యాన్సర్స్ కి ఎక్స్పోజర్ టు రేడియేషన్ చేస్తాం. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ హాడ్జికిన్స్ లింఫోమా ఆర్ లింఫోమా, హాడ్జికిన్స్ లింఫోమా వీళ్ళందరికీ చిన్న వయసులో 10 నుంచి 20 ఏళ్ళప్పుడు మన చెస్ట్ భాగాన్ని రకరకాలుగా మనం కరెంట్ పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. దానివల్ల ట్రీట్మెంట్ లో ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ అయితే కొంతకాలం తర్వాత వారికి క్యాన్సర్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో కెమికల్స్ కానీ, యాస్బెస్టాస్ కానీ, నికెల్ కానీ, రేడియం కానీ, యురేనియం వల్ల ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ. మామూలుగా ఒక ఆడవారు మామూలుగా 10-12 మధ్యలో మినార్కి అంటే వారికి సైకిల్స్ మొదలవుతాయి. అది 40-45 ఏళ్ళ వరకు ఉండి క్రమేపీ తగ్గిపోతాయి. దాన్ని మీనోపాజ్ అంటారు. సో మీనోపాజ్ వచ్చినప్పుడు వారికి ఒక రకమైన అభద్రతా భావం, కొన్ని సిమ్టమ్స్ వల్ల యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ అవన్నీ డెవలప్ చేస్తారు. వారి కొరకు గైనకాలజిస్టులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ముట్లు పోక ముందు వచ్చేవి హార్మోన్లు అయ్యే రిప్లేస్మెంట్ థెరపీకి ఇస్తారు. హార్మోనల్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ కామన్ గా 1 సంవత్సరం నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపల మాత్రమే వాడతారు. కొంతమంది అది బాగుందని ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 5 years 10 years కంటిన్యూస్ గా హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ రావడానికి చాలా ఆస్కారాలు ఉన్నాయి. తర్వాత కొన్ని క్యాన్సర్లు ఫెమిలియల్ అంటే ఇంట్లో ఎవరికైనా వస్తే, కార్సినోమా బ్రెస్ట్ ఒకరికి వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికైనా రావచ్చు, రిస్క్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అలాంటి వేరియస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంతా డిస్క్రైబ్ చేశారు బ్రెస్ట్ లో. తర్వాత విషయాల్లో మనం నేర్చుకుందాం. మిగతా స్టమక్ లో జరగచ్చు, అలాగే క్యాన్సర్ కోలన్ లో కూడా అలా జరగచ్చు. కొన్ని వైరస్ డిజార్డర్స్ క్యాన్సర్ సర్విక్స్ కి వస్తాయి, లైక్ ఎప్స్టైన్ బార్ వైరస్. వీరికి ఆల్రెడీ ఒక వ్యాక్సినేషన్ వచ్చింది. ఒక్కసారి గైనకాలజిస్ట్ కాంటాక్ట్ చేస్తే 15 ఏళ్ళ నుంచి 20 ఏళ్ళ లోపల పెళ్లి కాకముందు వరకు ఈ వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ అయింది. ఒకప్పుడు 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చినప్పుడు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేవారు కాదు. నౌడేస్ టు ప్రివెంట్ కార్సినోమా సర్విక్స్ దిస్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూస్డ్. ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏం చేయించుకోవాలయ్యా? మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం రేర్ గానే, బట్ 4% ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. సో క్యాన్సర్ ఈసోఫేగస్ లో కానీ స్టమక్ లో కానీ ఉండాలంటే అది కనుక్కోవాలంటే అప్పర్ జిఐ ఎండోస్కోపీ, గ్యాస్ట్రోస్కోపీగా అంటారు. చిన్న స్కోపిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొని పేషెంట్కి ఏమీ అనస్థీషియా ఇవ్వక్కర్లేదు, వాళ్ళు భయపడక్కర్లేదు. 1 సెంటీమీటర్ కన్నా తక్కువ సైజు వెడపులో ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. అది 2 పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ పెడతారు. అంటే అది కొరుక్కోకుండా ఒక పక్కకి తిప్పి, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ లాటరల్ పొజిషన్ పెట్టి అది పాస్ చేసి దాంట్లో వచ్చిన కిరణాలంతా ఒక వీడియోగా తయారు చేస్తారు. మీరు అండర్ విజన్ యూ కెన్ సీ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫోకస్ అనే వీడియో షెల్. ఆ వీడియో షెల్ చూసి దారంబడి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఏదైనా ఎలివేషన్స్, డిప్రెషన్స్, అల్సరేషన్స్, ఈ థింగ్స్ చూస్తారు. అది గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్టులు చేస్తారు, కొంతమంది సర్జన్లు కూడా చేస్తారు. దీనిలో చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఈసోఫేగస్ లో ఉందా, వంటి దగ్గర నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది, ఈసోఫేగస్ గ్యాస్ట్రిక్ జంక్షన్ నుంచి ఎక్కడ ఉంది అని తెలుస్తుంది. స్టమక్ లో ఉంటే లెస్సర్ కర్వేచరా, గ్రేటర్ కర్వేచరా, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డియోడమ్, సెకండ్ పార్ట్ వరకు చూడవచ్చు. మిగతావి వీలు కాదు. రెండోది కోలనోస్కోపీ. ఇందులో ఏంటంటే కొన్ని క్యాన్సర్లు కోలన్ లో ఉంటాయన్న. డిసెండింగ్ కోలన్ ఎలా తెలుస్తుందయ్యా అంటే యానస్ అంటే దొడ్డికి వెళ్ళే ద్వారం ద్వారా దీనికన్నా కొంచెం సైజ్ పెద్దగా 2 సెంటీమీటర్ సైజ్ ఉంటుంది.
దీనికి అనస్థీషియా అక్కర్లేదు, దీనికి లెఫ్ట్ లాటరల్ గానే పడుకోబెడతారు, దాని నుంచి ఒక పంపిస్తారు కొలనోస్కోప్, అది చూస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని తెర మీద మనం చూడొచ్చు. సో అది హెపాటిక్, దీనికి స్ప్లీనిక్ ఫ్లక్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మార్చుకోవాలి, అలాగే హెపాటిక్ ఫ్లక్స్ వచ్చి కొంచెం మార్చాలి, ఫైనల్ గా ఇట్ విల్ రీచ్ టు ది సీకం. ఈ దర్యాపుల్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ అది చూస్తుంది. అంటే ఏదైనా అల్సరేటివ్ ఉన్నాయా, గ్రోత్స్ ఉన్నాయా, కొలాప్స్ ఉన్నాయా, స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయా, ఏమిటని చెప్తుంది. ఏదైనా ఉంటే దానికి ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, బయాప్సీ తీసుకోవడానికి దాంట్లో వీలవుతుంది. స్టమక్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక బయాప్సీ తీసుకొని బయాప్సీకి పంపిస్తే 3 రోజుల్లో అది క్యాన్సరా కాదా చెప్తారు. దానివల్ల మనకి ఎంటైర్ కోలన్ లో ఉన్న జబ్బులని అలా చూడగలం. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా క్యాప్సూల్ ఎండోస్కోపీ అని వచ్చింది, ఆ క్యాప్సూల్ మీకు ఇచ్చిస్తారు, అది లోపలికి వెళ్తూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనకు బ్లైండ్ ఏరియా స్మాల్ బౌల్ అనమాట, జిజురం అండ్ ఐలియం, అది దాటి బయటకు వచ్చే లోపల చాలా వేల ఫోటోలు ఉంటాయి. ఆ ఫోటోలని అనలైజ్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఏమున్నది, ఎంత దూరంలో ఉన్నది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ లాప్రోస్కోపీ. లాపారోస్కోపీ అంటే స్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది అబ్డోమిన్ ఇస్ కాల్డ్ లాప్రోస్కోపీ. ఇది మటుకు ప్రత్యేకంగా జనరల్ అనస్థీషియా ఇవ్వాలి, చిన్న ఇంజెక్షన్ వేయాలి, దాంట్లో నుంచి ఒక స్కోపీ పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇవన్నీ అంటారు ఒక 10 mm సైజు పోర్టల్ వేసుకుంటారు, అది అంబ్లికల్ పోర్ట్. ఇంకో పోర్టల్ ఈ పక్క కానీ ఆ పక్క కానీ పెట్టుకుంటారు. దాని ద్వారా అవన్నీ ఇంటెస్టైన్ తీసుకొని మొత్తం అంతా సర్వే చేస్తారు. ఈసోఫేగస్ కింద, డయాఫ్రమ్ కింద దగ్గర నుంచి ఈసోఫేగో గ్యాస్ట్రిక్ జంక్షన్ దగ్గర నుంచి స్టమక్ వరకు, స్మాల్ బౌల్, ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రేనియస్ గా ఏమైనా ఉంటే తెలిస్తే దే ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఆ పల్లా ఉన్న దగ్గర చెప్తే దాన్ని బట్టి బయాప్సీ కూడా తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల అంటే లాప్రోస్కోపీ ఒక్కోసారి రేర్గా ట్యూబర్క్లోసిస్ ఎక్కడ కనపడదు, ఒక్కోసారి పెరిటోనియంలో మాత్రమే ఉంటుంది, అది కూడా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు లాప్రోస్కోపీ. తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ మ్యామోగ్రఫీ. ఈ మ్యామోగ్రఫీ అంటే ఏం లేదండి, ఇది సాఫ్ట్ టిష్యూ ఎక్స్రేస్ ఆఫ్ బోత్ బ్రెస్ట్. ఇది ఎందుకు చేస్తామంటే మామూలు అల్ట్రాసౌండ్ లో దొరకనప్పుడు మ్యామోగ్రఫీ చేస్తాం. మ్యామోగ్రఫీ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ టిష్యూ ఎక్స్రేస్ కావాలి, క్యాల్సిఫికేషన్ ఉందా లేదా, ఎక్కడైనా అనుమానంగా ఉన్న చోట అక్కడి నుంచి ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ అంటే మ్యామోగ్రఫీ గైడెడ్ ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ చేసి డయాగ్నోస్ చెప్తాం, అది మ్యామోగ్రఫీ. ఇదర్ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ద బెస్ట్ మెథడ్ హియర్ ఈస్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఒక సీనియర్ సర్జన్ చేయగలిగింది గోల్డ్ మంది. క్యాన్సర్స్ ఒక్క ఆంకాలజిస్ట్లే చేయటం లేదు. ఈ మధ్య 10-15 సంవత్సరాల వరకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జనరల్ సర్జరీ వాళ్ళు చాలా మంది చేస్తారు. ఇది వారి దగ్గరకు వెళితే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి దే విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ టెల్ యూ వేరియస్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఈస్ బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది ఎందుకు చెప్తామంటే క్యాన్సర్లు వచ్చిన ఫ్యామిలీలో అయితే 25 సంవత్సరాల నుంచి, క్యాన్సర్లు రాని ఫ్యామిలీస్ నుంచి 30 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి నెల ఒక్కసారి ముట్టు అయిపోయిన తర్వాత, మినిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బ్రెస్ట్లు వాళ్ళు స్నానం చేసే ముందు ఒక పెద్ద అద్దం ముందు చూసుకోవాలి. వాళ్ళ చేతులతోనే రైట్ హ్యాండ్ తో లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రైట్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేయాలి. మీకు చూపిస్తాం. దీంట్లో మీకు ఏమైనా అనుమానం ఉన్నా, చిన్న కంతి ఉన్నా, లేకపోతే డిప్రెషన్ ఉన్నా, నిప్పుల్ రిట్రాక్షన్ ఉన్నా, గట్టిగా నిప్పులు పట్టుకుంటే బ్లడీ డిశ్చార్జ్ ఉన్నా ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ గారికి మీరు వెళ్ళి చూపించుకోవాలి. సర్జన్ చూసి దానికి కరెక్ట్ గా డయాగ్నోస్ చెప్తారు. తర్వాత ఏంటంటే ఆడవారిలో మిగతా చెప్పేటప్పుడే కార్సినోమా సర్విక్స్ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, మామూలు గైనిక్ లో అయితే మీకు చూపిస్తాను, మళ్ళీ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటుంది, దాంట్లో మామూలుగా పడుకొని పెల్విక్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న కస్కో స్పెక్యులం పెట్టి దాని ద్వారా ఒక ప్యాస్ మేర్ చేయడానికి చిన్న పుల్ల దాని చివరి భాగాన కాటన్ తో ఉంటుంది. అది సర్విక్స్ వరకు వెళ్ళి, అది ముఖద్వారం అన్నమాట. ఒక సర్విక్స్ అనేది ముఖద్వారం యూటరస్ కి, అక్కడ పెట్టి కొంచెం గట్టిగా రాస్తే దాంట్లో సెల్స్ వస్తాయి. అవి తీసుకొచ్చి ఒక స్లైడ్ మీద పెట్టి దాన్ని మనం అనలైజ్ చేస్తే, అంటే దాన్ని మనం స్టెయిన్ చేస్తే అందులో క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయా లేవా తెలుస్తాయి. దాన్ని బట్టి మనం దాని ట్రీట్మెంట్ పాలసీస్ గైనకాలజిస్టులు ఆబ్స్టెట్రిషియన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ రేడియో న్యూక్లియోటైడ్ స్కానింగ్. దీనివల్ల కొంతమంది కనుక్కోవాలి. ఇదేంటంటే మీకు ఒక నోటి గుండా ఒక టాబ్లెట్ వేసి కానీ ఇంజెక్టబుల్ కానీ ఇచ్చి
అవి బాడీలో ఎక్కడ సేకరించబడ్డాయి అంటే థైరాయిడ్ లోనా, కిడ్నీలోనా, ఇంకెక్కడున్నా కనుక్కొని దాన్ని బట్టి మనం చెప్తారు అనమాట రీజన్స్ ఏంటని. తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చాలా ముఖ్యం. అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అబ్డోమెన్ ఏమేమి ఉంటాయి అక్కడ అంటే స్టమక్ లో ఉన్న ఏ స్వెల్లింగ్ అని ఒక్కోసారి తెలుస్తుంది, పక్కనే లివర్ తెలుస్తుంది. దాంతోపాటు సిటీ స్కాన్, కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇదర్ అబ్డోమెన్ ఆర్ సో కాల్డ్ చెస్ట్. మనకు గుర్తుంటుంది కోవిడ్ లో ఎన్ని తీయించేవాళ్ళం అండి, సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ. ఎంఆర్ఐ మనకి టిష్యూల గురించి చెప్తుంది, అది ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ కానీ. తర్వాత ఈ మూడు కాకుండా లేటెస్ట్ ఈజ్ పొజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ, పెట్ స్కాన్ అంటారు. ఇది కొంచెం ఖరీదైంది, 15,000 నుంచి 30,000 ఖర్చు ఉంటుంది. వైజాగ్ లో 2 ఉన్నాయండి, హైదరాబాద్ లో దరిదాపులుగా నాకు తెలిసి 10 ఉన్నాయి, విజయవాడలో ఇంకా రాలేదు, వస్తాయి. ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యం ఇది చూసుకొని ఆంకాలజిస్టులు, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కానీ, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కానీ, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ కానీ వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి చెప్తారు. తర్వాత ఎఫ్ఎన్ఏసి అని చెప్పాను, ఎప్పుడైనా క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ మనకు తెలిసినప్పుడు ఒక చిన్న నీడిల్ గుచ్చి ఆస్పిరేట్ చేసి వచ్చిన ఆస్పిరేట్ ని స్ట్రెయినింగ్ చేస్తే మనకు సెల్స్ ఉన్నాయా లేదా, అది క్యాన్సరా కాదా అని చాలా మంది డాక్టర్లు, పెథాలజిస్టులు ఒపీనియన్ ఇస్తారు. ఇది కాకుండా ఒక్కోసారి దాంట్లో రాకపోవచ్చు, ఇన్కన్క్లూసివ్ అంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం లోకల్ అనస్థీషియా ఇచ్చి చేయలేకను ఒక టిష్యూ తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. దాన్ని తీస్తే ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రాలు తెలుస్తాయి మనకి, దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేస్తాం. తర్వాత ల్యాబొరేటరీ కొన్ని మనకి కామన్ మ్యాన్కి అవసరం లేదు, మీరు కూడా ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు అస్సలు అక్కర్లేదు. సో వాళ్ళని ఏమంటారంటే ట్యూమర్ మార్కర్స్ అంటారు, కొన్నిట్లో పెరుగుతాయి. దే ఆర్ ఓన్లీ కొరాబరేటివ్. ఒక్క ఆల్ఫా ఫీటో ప్రోటీన్ ఒక్కడే చూసుకొని ముందుకెళ్ళరు ఎవరు. అట్లాంటి ఆల్ఫా ఫీటో ప్రోటీన్, CA15, CA27, CA19, CA125, క్యాల్సిటోనిన్, కాల్షియం మెటబాలిజం కంట్రోల్ చేస్తుంది క్యాల్సిటోనిన్, కార్సినో ఎంబ్రియానిక్ యాంటీజెన్స్ CEA, తర్వాత CD117. కొన్ని క్రోమోజోమ్లు చేస్తారు 3, 7, 17 or 19p21. Most of them are tried in carcinoma breast. Human chorionic gonadotrophins, neuron specific analysis NSE, prostatic specific antigen PSC అంటారు. ఇది యూజువల్ గా పెరుగుతుంది ఎవరికి, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ కి. ఎర్లీగా అది పాజిటివ్ గా తెలిస్తే ఇమీడియట్ గా ప్రాస్టేట్ గురించి స్టడీ చేయాలి మనం ఆ ఇండివిజువల్. సో వీళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటే ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్, సైన్స్. నాన్ హీలింగ్ అల్సర్, మామూలుగా చిన్న పుండు ఏర్పడుతుంది, పడ్డారు చిన్న పుండు ఉంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? చిన్న పిల్లలు అయితే వారంలో మారిపోతుంది, కొంచెం పెద్ద వయస్కుల్లో అయితే 10 రోజుల్లో మారిపోతుంది, ఇంకా పెద్ద వయసుతో 15 రోజుల్లో మారిపోతుంది. ఒకవేళ హీల్ కాకుండా ఒక 4 రోజుల పాటు ఉంటే ఎస్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ క్యాన్సర్. నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ is one of important signs of or symptoms of a disease called cancer. There are changes in bowel habit and maturation. ఒకడు మామూలుగా అంటే ఒక మనిషి కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ రోజుకి ఒకసారి కానీ 2 సార్లు కానీ దొడ్డికి వెళ్ళడం అలవాటు చేస్తారు, అంటే బౌల్ హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. మిక్చురేషన్, రోజు 2-3 గంటలకు ఒకసారి పాస్ పోసుకుంటారు, అంటే మిక్చురేషన్ అన్నమాట. ఒకసారి పాస్ పోసుకుంటే మళ్ళీ 2-3 గంటల తర్వాతే వస్తుంది. ఫ్రీక్వెంట్ గా మిక్చురేషన్ చేసుకున్నా, అలాగే బౌల్లో కాన్స్టిపేషన్, సమ్ టైమ్స్ డయేరియా, ఆల్టర్నేట్ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ డయేరియా ఉంటే ఇవి కావచ్చు, ఒక్కోసారి క్యాన్సర్లు కూడా కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. అందుకు మీకు చెప్పేది నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ ద బౌల్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ మిక్చురేషన్. తర్వాత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లడ్ లాస్ ఫ్రమ్ ది బాడీ, అంటే మినిస్ట్రుయేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మామూలుగా 28 రోజులకు ఒకసారి మినిస్ట్రుయేషన్ జరుగుతుంది, మామూలుగా ఒక 5 ml బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది. కొంతమందికి 10 ml, 20 ml, 30 ml బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ ఒక రీజన్. రెండోది హెమటెమిసిస్, వాంతి చేసుకున్నప్పుడు వాంతిలో రక్తం ఉన్నదని హెమటెమిసిస్ అంటారు. అలాగే నల్లటి దొడ్డికి వెళ్ళేదాన్ని మెలీనా అంటారు. ఎర్రటి కణాలు అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యూరిన్ లో ఉన్నదాన్ని హిమెచ్యూరియా అంటారు.
హిమాప్టైసిస్ అంటే ముక్కులో నుంచి రక్తం పడితే ఎన్ని క్యాన్సర్స్ కి, కొన్ని బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ కి ఇవి కనపడతాయి. కాబట్టి మీరు కూడా ఇట్లాంటివి ఏమున్నా కూడా it is unexpected blood loss from the body, you have to go to a doctor and immediately check all your common things. Sudden appearance of painless lump in the breast or an organ. ఎక్కడైనా కూడా పెయిన్లెస్ లంప్ ఇస్ హైలీ డేంజరస్. ఏందండి ఇక్కడ ఇలాగే ఉంది థైరాయిడ్ రీజన్ లో పెయిన్లెస్ లంప్. అది మన ఏం చేసింది, అది మనం ఏం చేయలేదు. 10 రోజులు ఉంది, 10 సంవత్సరాలు ఉంది, 20 సంవత్సరాలు ఉంది, ఏం చేయదు. ఇట్ కుడ్ బి ఏ క్యాన్సర్. కాబట్టి దయచేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వీరైతే సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఇంకా వీరైతే ఆంకాలజిస్ట్ చూడండి, వాళ్ళు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఇండైజెషన్, ఆకలి లేకపోవడం. ఒక వయసులో ఉన్నారు, బాగా రోజు పని చేసుకుంటున్నారు, పరిగెడుతున్నారు, వాళ్ళ థింగ్స్ ఆర్ గుడ్, వేర్ యూ హ్యావ్ ఇండైజెషన్, ఏంటో అరగటం లేదండి, ఆకలి లేకపోవడం, ఇదంతా కామన్ గా వచ్చేది. అన్ని క్యాన్సర్లు కూడా క్యాన్సర్ మనకి అనీమియాతో ప్రజెంట్ అవుతాయి. పేషెంట్ ఈస్ గ్రాస్లీ అనీమిక్, దెర్ ఇస్ నో సర్టన్ రీజన్ వై ఈజ్ ఆస్. సో ఎందుకు రక్తం లేదంటే పైల్స్ ఉన్నాయా లేదా, కడుపులో ఏమైనా కాయలు ఉన్నాయా లేదా, ఇంకేమైనా క్యాన్సర్ ఉన్నా లేదా. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మా అంకుల్ ఒక ఆయన ఉండేవారు, ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్. ఆ కాలంలో 40 ఏళ్ల క్రితం నేను చదువుకున్న కాలంలో ఆయన ఇమీడియట్గా వెళ్తే అనీమియాలో ఉన్నారు. అప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఎండోస్కోపులు లేవు. 80లో ఇమీడియట్ గా హైదరాబాద్ పోయాడు, ఎండోస్కోపిక్ చేశారు, క్యాన్సర్ గ్యాస్ట్రిక్. సో కంప్లీట్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ చేశారు, టోటల్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ. He lived more than 30 years after that. So early diagnosis it cures the cancer. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పమంటే భయపడితే వీలు కాదు, ఇందులో అందరికి ధైర్యం చెప్పాలి మనం. ఏమంటే క్యాన్సర్ ఈ కాలంలో ట్రీట్మెంట్ ఈస్ అవైలబుల్, ఆల్ మోడల్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ ఆఫ్ ఎ మోల్. మీకు చూపిస్తాను దానిలో. మెలనోమాస్, బెనైన్ మెలనోమాస్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద పుట్టుమచ్చలు, కొన్నిటి మీద హెయిరీగా ఉంటాయి, కొంచెం ఎలివేషన్ ఉంటాయి, డేంజరస్, త్వరగా పెరుగుతాయి, బ్లీడింగ్ ఉంటాయి, చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసి బయాప్సీకి పంపించాలి. బయాప్సీలో మెలిగ్నెన్స్ అంటే 3 డైమెన్షనల్ ఎక్సిషన్ అనేది మెలనోమా చేయాలి. ఏమైనా లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే లింఫ్ నోడ్స్ కూడా తీసేయాలి, రీజనల్ లింఫ్ నోడ్స్. నెక్స్ట్ కమ్బ్యాక్ ఈస్ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్. నార్మల్ గా కొన్ని క్యాన్సర్లు అంటే హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ వచ్చేది 2 రకాలు. థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్, సింపుల్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. పాపులరీ కార్సినోమా కామనెస్ట్ క్యాన్సర్, నథింగ్ విల్ హ్యాపన్, 100% they will come back. Follicular cancers, 100% they will come back. Medullary carcinomas, 100% they will come back. Rarely you see anaplastic cancers of the thyroid. అవి ఏమవుతాయి, వెనక్కి వెళ్ళి ఫిక్స్ అయిపోతాయి, పైకి వెళ్ళి ఫిక్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ వస్తుంది. కొంత ముక్క తీసేయవలసి వస్తుంది, ఒక్కసారి రేడియోథెరపీ లాంటిది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్. క్రానిక్ కాఫ్, దగ్గు ఉంటుంది, దగ్గు తగ్గదు, యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు తగ్గదు, తర్వాత బ్రాంకోడైలేటర్స్ ఇస్తారు తగ్గదు, ఇంకా అదంటా ఇదంటా 1 నెల అయిపోయింది ఇంకా తగ్గదు. అప్పుడు అర్జెంట్ గా ఎక్స్రే చెస్ట్ తీయించుకోవాలా, అవసరం అయితే సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ తీయించుకోవాలా. అది క్రానిక్. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, హెమటైటిస్, మెలీనా, హెమచ్యూరియా అండ్ హెమాప్టిస్. తర్వాత దీని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇన్ జనరల్ నేను వెళ్తాను, ఒక్కొక్క క్యాన్సర్ గురించి కొంత మీకు చెప్తాను. మీరు విద్యార్థుల, వైద్య విద్యార్థి కానీ ఒక నర్సింగ్ కేటగిరీ కానీ ఈ విషయాలన్నీ మీకు క్షుణ్ణంగా తెలియాలా. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ కావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కాదు, ఫైనల్ ఇయర్ కావచ్చు. మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయే లోపల ఇవన్నీ మీ అమ్మ నాన్నలకు చెప్పాలి, తోడి ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పాలి. అలా పాపులర్ చేయాలి దీన్ని, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అవసరం వస్తే నేనే వచ్చి ఎక్కడైనా ప్రసంగించగలను దీని గురించి. ఒకటి సర్జరీ అంటే ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్. నేను జనరల్ సర్జన్ అండి, నాకు తెలిసి మేము 2005 వరకు మేమే చేస్తుండేవాళ్ళం సర్జన్. ఈ రోజుకి మా పేషెంట్లు మాకు వస్తారు. కొంతమంది మాకు ఆంకాలజిస్టులు కావాలంటే మేము పంపుతాం. మహాత్మా గాంధీ ఆంకాలజిస్ట్ లో డాక్టర్ ఊర్ణ మురళీకృష్ణ ఉన్నారు, ఆయన దగ్గర పంపించేవాళ్ళం. ఆయన అన్ని చేసి తిరిగి మాకు పంపిస్తాడు. వాళ్ళ దగ్గర అయితే రేడియేషన్, కీమోథెరపీ అన్నీ ఉంటాయి. ఈవెన్ కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి జనరల్ సర్జన్ ఆపరేషన్ చేస్తే రేడియేషన్ సుజాత గారు ఇస్తారు, కీమోథెరపీ కూడా ఆయన సుజాత గారే ఇస్తారు. హార్మోనల్ మేనేజ్మెంట్, ఒక్కొక్కసారి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి సర్జరీ అవసరం ఉంటుంది, రేడియేషన్ అవసరం ఉంటుంది, కీమోథెరపీ అవుద్ది. 40-50 ఏళ్ళ తర్వాత హార్మోనల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా దొరుకుతుంది.
తర్వాత కొత్తగా వస్తుంది బయలాజికల్ థెరపీ అంటారు దీన్ని, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. ఏమంటే monoclonal antibodies very rare and very costly affair, అయినా 5 లక్షలతో స్టిల్ మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్ఫెరాన్, ఇంటర్లూకిన్ 2, తర్వాత కాలన్ స్టిమ్యులేటింగ్ యాక్టర్ జిఎంఓ, GCSF ఎక్సెట్రా కామన్లీగా వాడుతున్నారు అడ్వాన్స్ సెంటర్స్ లో. నెక్స్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్ చిల్డ్రన్ లో ఏం క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తాయంటే, ఒకటి ల్యూకేమియాస్, బ్లడ్ క్యాన్సర్స్, అక్యూట్ lymphoid leukemia, acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia, chronic lymphoid leukemia. మిగతా కూడా ఉన్నాయి, హాడ్జికిన్స్ లింఫోమా అని, నాన్ హాడ్జికిన్స్ లింఫోమా అని. తర్వాత న్యూరోబ్లాస్టోమా అంటే ట్యూమర్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది అడ్రినల్ గ్లాండ్స్. అవి కామన్ సీన్ ఇన్ చిల్డ్రన్, మాకు చాలా రెగ్యులర్ గా వస్తాయండి. న్యూరోబ్లాస్టోమా అంటే విల్మ్స్ ట్యూమర్. నార్మల్లీ ఒక్కొక్క ఏరియా బట్టి ఉంటుంది, అది ఆల్మోస్ట్ ద మిమిక్ రీనల్ ట్యూమర్. ఫస్ట్ 5 years లోనే వస్తాయి. విల్మ్ ట్యూమర్ కానీ న్యూరోబ్లాస్టోమా కానీ వాళ్ళు మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఎర్లీగా మనం సర్జరీ చేసి వాళ్ళకి కీమోథెరపీ ఇస్తే ఎక్కువ కాలం బతకడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత రెటినోబ్లాస్టోమా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది రెటీనా, అది బ్లాస్టోమా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది రెటీనా, ఒక కంటి చూపు పోతుందండి. అది ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేస్తే 2వ కన్నైనా బతకడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయండి, అది కూడా న్యూరో సర్జనే చేస్తారు. ఇంట్రాక్రేనియల్ పార్ట్ అంతా బ్రెయిన్ వాళ్ళు చేస్తారు, బయట అన్నీ మేము చేస్తాం. బయట ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన అవన్నీ మేమే చేస్తాం. తర్వాత విల్మ్ ట్యూమర్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను, మెలగ్నెంట్ వేరియంట్ ట్యూమర్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది కిడ్నీ. తర్వాత బోన్ ట్యూమర్స్, ఎర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ లో మనకు వచ్చే బోన్ ట్యూమర్స్, ఆస్ట్రోజెనిక్ సార్కోమా, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ది సో కాల్డ్ నీ, వెరీ రేర్లీ ఎల్బో అండ్ అదర్ ఏరియాస్. Mostly they land in amputations, but nowadays the orthopedic surgeon and advanced oncologists, they are doing, they remove the part and replace with either fibula or any type of iliac crest. So ఒక్కొక్క కలర్ పెట్టారండి. కామన్ గా చూసే కలర్ పింక్ కలర్ రిప్రజెంట్స్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్. మీకు చూసారు లేదు, చాలా మంది యాక్టర్స్ ని లాస్ట్ టైం చూపించారు మీకు. బాంబే నార్త్ లో ఉన్న యాక్టర్లు రికవర్డ్ ఫ్రమ్ కార్సినోమా బ్రెస్ట్. మన దేశంలో ఉన్న తెలుగు యాక్టర్లు రికవర్డ్ ఫ్రమ్ కార్సినోమా బ్రెస్ట్. వాళ్ళు ఒక్కసారి సర్వైవ్డ్ ఫ్రమ్ కార్సినోమా బ్రెస్ట్. దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనార్మస్ వర్క్ టు టెల్ టు ది కామన్ మ్యాన్ అబౌట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కార్సినోమా బ్రెస్ట్. దేనివల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, దానివల్ల మనం ఏం చేయాలా, ఎంత ఎర్లీగా వచ్చి డాక్టర్ గారికి చూపించుకోవాలా, దాని తర్వాత ఏమైంది, అవన్నీ చెప్పడానికి అన్నమాట. ఈ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ రిబ్బన్ కలర్స్ ఆర్ సో మెనీ. ఆల్ క్యాన్సర్స్ కి ఇన్ లెవెండర్ కలర్ పెట్టారండి. కిడ్నీ క్యాన్సర్ గ్రీన్, కొంతమంది డాక్టర్ కూడా తెలియదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. ఓవేరియన్ గ్రీన్ కలర్, bladder cancer is yellow, leiomyosarcoma is purple, pancreatic cancer is dark purple, leukemia is orange, liver is green, and sometimes multiple myeloma ఒక రకమైన పింక్. తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆఖర్లో, హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ ఒక లింబ్ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ లైట్ బ్లూ కలర్. సో టెస్టికులర్ క్యాన్సర్ వైలెట్ కలర్. సో దిస్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ కలర్స్. సో దీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడైనా వాళ్ళ దాంట్లో ఒక రెడ్ రిబ్బన్ రన్ అని చాలా మంది చేశారు. దీనికి వాళ్ళందరూ వారియర్స్. క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ లో, క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ ఆడవాళ్ళకే కాదు మగవాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. ఒక 1 కోటిలో ఒకరికి ఇద్దరికి రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి లంపు అవన్నీ తెలియదు, ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ అయిపోతా ఉంటది. ఫిక్స్డ్ లంప్ ఉంటుంది, స్టేజ్ 4లో వస్తారు వాళ్ళు, ఆర్ 3లో వస్తారు. వాళ్ళకి ఏం చేస్తామండి, స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు 3rd స్టేజ్ నుంచి 2nd స్టేజ్ మారడానికి మనం కొన్ని మందులు వాడతాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జువెంట్ కీమోథెరపీ. ఆ కీమోథెరపీలో 6 సైకిల్స్ వాడతాం. 2 సైకిల్స్ వాడగానే సైజ్ తగ్గి లోకలైజ్డ్ అయిపోయి సైజ్ ఆఫ్ ది లింఫ్ నోడ్స్ ఆల్సో మొబైల్ గా ఉంటాయి. అలాంటి దానికి మోడిఫైడ్ రాడికల్ మాస్టెక్టమీ చేస్తాం. వారికి రెగ్యులర్ గా పెట్టుకొని మేము రిమూవ్ చేస్తాం. ఈ కాలంలో బ్రెస్ట్ లో ఎర్లీగా వచ్చారనుకోండి ఒక చిన్న లంపు, ఆ క్వాడ్రంట్ మాత్రమే తీస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ. సో 1 in 8 ఉమెన్ న్యూ సౌత్ వేల్స్ లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. గుర్తు పెట్టడానికి రైట్, ఇలా 800లో ఒకరికి అనమాట ఆ దేశంలో.
ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామండి. క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్, see, we have removed it, we have done it, what is called modified radical mastectomy. So cancer breast is also MRM. Carcinoma breast, FNAC చేసాం, and we have done it. This advanced disease, such a massive fixed to the chest wall. Other thing is basal cell carcinoma in a woman. Advanced cancer breast, దీనివల్ల ఏంటంటే చర్మానికి అయిపోయి there is infiltration into the cutaneous lymphatics, will produce orange peel appearance. This see, entire thing is fixed chest wall. This stage 4 disease, దీనికి మనం ఏం చేయలేం, ఆ ముక్కంతా తీసేసి అక్కడ చర్మం వేస్తాం. దీనికన్నా ముందే వాళ్ళకి బోన్ లో కానీ, అంటే స్పైన్ లో కానీ, అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది హ్యూమరస్ కానీ, ఫీమర్ లో కానీ, లేకపోతే లివర్ సెకండరీస్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కార్సినోమా బ్రెస్ట్, సింపుల్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మాడిఫైడ్ రాడికల్ మాస్టెక్టమీ తీసేస్తే, తర్వాత కార్సినోమా బ్రెస్ట్ తీసేస్తే ఇలా ఉంటుంది. సో బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చెప్తా ఉన్నాం, పోయినసారి చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. దీనికి ఏంటంటే ప్రతి ఆడవారు 25 ఏళ్ళ తర్వాత హ్యాస్ ఎ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్. 30 ఏళ్ళ తర్వాత నార్మల్ ఇండివిజువల్, ఎనీ ఉమెన్ ఇస్ ఓకే, రైట్? సో దీనికి డిసీజ్ కి ఏమేమి చెప్తారంటే నంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ బిట్వీన్ మినార్కీ అండ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఏజ్. అంటే చిన్నప్పుడు ఇంతకుముందు 30-40 ఏళ్ల క్రితం అందరికి 17, 18, 19 ఏళ్ళకి పెళ్ళైపోయాయి. ఫస్ట్ చైల్డ్ పుట్టేళ్ళకే 20 ఏళ్ళకే పుట్టేవారు. అలాంటి వాళ్ళు అందరూ క్యాన్సర్ రానే రాదు. మనం ఏంటి ఇప్పుడు చదువుకున్నారు, మెడిసిన్ చదువుకున్నారు అనుకోండి, మీకు ఖచ్చితంగా 30 ఏళ్ళు వస్తాయి, అప్పుడే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అలాగే నర్సింగ్ కానీ వాళ్ళు కూడా 25, 26 అయిన తర్వాత చేసుకుంటారు. సో లేట్ ఏజ్ ఎల్డర్లీ ప్రైమ్ రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. సో దీన్ని ఎట్లా చూసుకోవాలి అంటే ఒక అద్దం ముందు నిలబడి కుడి చేత్తో ఎడం బ్రెస్ట్, ఎడం చేత్తో కుడి బ్రెస్ట్, చూసారా ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఆ అమ్మాయి చూసుకుంటుంది. 3 రకాలుగా చూసుకోవాలి. ఒకటి ఇలా సర్కంఫరెన్షియల్ గా చూసుకోవాలి, రేడియల్ గా చూసుకోవాలి. నీకు ఏదైనా చేతికి తగిలిందా లేదా అని చూడాలి. చేతికి తగిలిందా లేదా, అది ఉంటే ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వీలైతే సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా. అది రిమూవ్ చేసుకుంటే దానికి బయాప్సీ తెలుస్తుంది. అదే క్యాన్సర్ అనుకోండి, అదే ట్రీట్మెంట్ అయిపోద్ది. కాదనుకోండి లింఫ్ నోడల్ స్టేటస్ బట్టి నిలబడి ఉంటుంది. రెండోది 2 చేతులు పైకి ఎత్తాలి, అబౌవ్ హెడ్, 2 నడు మీద పెట్టి ఇట్లా పెక్టోరల్స్ మేజర్ యాక్షన్ చేసి చూడాలి. తర్వాత చూసారు అక్కడ 3వ దాంట్లో ఎలా చూపించారు, అలాగే మీరు పడుకొని ఖచ్చితంగా స్కాపులా కింద ఒక దిండు పెట్టుకుంటే మోర్ ప్రామినెంట్ అవుతుంది. అలాగే నిప్పులు పట్టుకొని కొంచెం పిండి చూడాలి, ఎక్కడైనా మనకి రక్తం వస్తుందా లేదా. స్క్వీజ్ ద నిపుల్ టు చెక్ ఫర్ డిశ్చార్జ్, టు చెక్ ఫర్ ది డిశ్చార్జ్, చెక్ అండర్ ది నిపుల్ లాస్ట్, ఏమవుతుందో చెప్పాలి. దీనివల్ల చాలా మంది, మేము ఆల్రెడీ ఇట్లాంటివి ఒక 100 క్యాంప్స్ చేసామండి. గవర్నమెంట్ లో కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్లో చేసాం, బయట చేసాం, అందరికీ నేర్పించాం. సో ఇది నేర్చుకున్న వాళ్ళు మీరు ఒక్కరే కాకుండా పక్కన ఆడవాళ్ళకి చెప్పండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పండి, తర్వాత బయట వాళ్ళకి చెప్పండి, మీ వీధిలో వాళ్ళకి చెప్పండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి, నాన్ మెడికల్ వాళ్ళందరికీ మేము అందరికీ చెప్పండి. మీకు ఏ సహాయం మేము చేస్తాం, ఫోటోగ్రాఫ్ కావాలన్నా మేము పంపుతాం, దాన్ని అందరినీ పంపించండి. దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని వరల్డ్ చెప్పడానికి ఈ 4వ తారీఖు వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే వచ్చింది. మనం మళ్ళీ అయ్యే చెప్పుకుందాం. వినని వాళ్ళు ఒక్కరు విన్నా చాలు, ఒక్కరికి మనకి సూటిగా వాళ్ళ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్తే చాలు, అట్లా పనిచేసి పెడతారు మనకి. ఇది ఆడవాళ్ళు వచ్చే క్యాన్సర్స్ అండి. ఇది సర్విక్స్ అంటాం, ఇది అక్కడ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. అంటే 27% కేసెస్, 1/4 ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ఉమెన్ బిలాంగ్ టు సర్వైకల్ క్యాన్సర్. అది ఎంత త్వరగా నిలబడితే వాళ్ళు హిస్టెక్టమీ చేస్తారు, రేడియోథెరపీ ఇస్తారు. అడ్వాన్స్ డిసీజ్ ఈ పక్కకి వెళ్ళిపోతే మీరు కనుక్కునే లోపల చుట్టుపక్కల ఎక్కడ క్యాన్సర్ ఉన్నా దానికి రేడియేషన్ ఇచ్చి కాపాడడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సర్ వస్తే వెజైనల్ అంటారు, ఇది ఉల్వా అంటారు. తర్వాత ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఇలాగే వస్తాయి. ఒకసారి బాడీ యూట్రస్ లో కూడా వస్తాయి. దానికి ఎలా చేయాలా ఏమిటో మనం కనుక్కోవచ్చు, చెప్తాను దారిలో. సో ఇది ప్యాప్స్మేర్ తీయడం అంటే పేషెంట్ పడుకోబెట్టేవాడిని లిథాటమీ, కొంచెం ఫ్లెక్షన్ అట్ హిప్, ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్, చూసారు ఎలా పెట్టారు గైనకాలజిస్ట్. కస్కోస్పెక్యులం పెట్టారు, ఆ మధ్య నుంచి ఒక స్వాబ్ పెట్టి సర్వైకల్ రీజియన్ లో స్వాబ్ తీసి దాన్ని స్టెయిన్ చేస్తారు అన్నమాట.
This is very, very important. This is called Papnikos strain. Papnikos is a great pathologist. ఇవన్నీ మేము 1980 నుంచి మేము చేస్తున్నాం. విశాఖపట్నంలో మొట్టమొదటి నుంచి లయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్యాప్ టెస్టులు చాలా చేసినాం. డాక్టర్ రామలక్ష్మి గారని మా టీచర్ ఆవిడ, అప్పుడు షీఈస్ ఓన్లీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ఐ థింక్ షీ స్టిల్ లివింగ్. శ్యామ్ సుందర్ గారి భార్య, ఆవిడ మా టీచరు. ఆవిడ బోల్డ్ వర్క్ చేసి పెట్టింది మా ఆర్గనైజేషన్ కి, పిఎస్ ఫౌండేషన్ కి. లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు దీనికి. ఒక్కరిని కనుక్కున్నా చాలు, మనం వాళ్ళు వదిలేస్తే చనిపోతారు కదా. ఎర్లీ డయాగ్నోస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్విక్స్ కెన్ బి డన్ బై దిస్ మెథడ్. ఇది మెడల్లో కాసిన థైరాయిడ్ ఆపరేట్ చేసాం, నార్మల్గా ఉన్నాడు. మెలిగ్నెంట్ ఆస్టియోక్లాస్టోమా, ఆస్టియోక్లాస్టోమా బినైన్ ఉంటాయి, ఒక దాని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటాయి. టోటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసాం. ఇది దీంట్లో మీకు చూపించడమే 90% కాస్త నా ఫోటోగ్రాఫ్స్, నేను ఆపరేట్ చేసిన పేషెంట్లు. కొన్ని ఒక 10% ఇంటర్నెట్ లో తీసుకున్నవి. దిస్ ఇస్ కాల్ దిస్ ఇస్ పెరటిడ్, మెలిగ్నెంట్ పెరటిడ్ ట్యూమర్. ఇదేమవుద్ది, లేట్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అక్కడ నెమ్మదిగా ఫేషియల్ నర్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఫేషియల్ నర్వ్ కి టెస్ట్ చేసుకోవాలి ముందుగానే. ఇన్వాల్వ్ అయితే నర్వ్ కూడా తీసేయాలి, లేకపోతే ఎంత చక్కటి స్కార్ చూసారా ఎలా ఉందో. దిస్ ఇస్ అవర్ కేస్. తర్వాత కార్సినోమా చిక్, మై సిస్టర్ హావ్ డన్ ఇట్. షీ ఈస్ ఆంకాలజిస్ట్. షీ విల్ డూ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ oral cancer. See, it was all exposed. Excise that part. There is a small space left over. You have a turn grafts. ఈ చీక్ ఖాళీగా ఉంటే పైనుంచి పెక్టోరల్స్ మేజర్ కానీ అక్కడి నుంచి ఇంకా రకరకాల ఫ్లాప్లు వాళ్ళు తయారు చేసి క్రియేట్ చేస్తారు. కొంచెం వంకగా ఉంటుంది కానీ మొత్తం మీద టోటల్ గా వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు. కార్సినోమా కోలన్ చూసారా, అల్సరేటివ్ గ్రోత్, likely produce a constipation, bleeding in the bowels. Carcinoma colon, see exophatic growths ఇలా వస్తాయి. అప్పుడప్పుడు దే ఆర్ పాల్పబుల్ పెర్ అబ్డోమిన్ ఆల్సో. ఇంటెస్టైన్ ఇలా కనుక్కున్నారు. అలాంటప్పుడే మనం కొలనోస్కోపీ పెట్టి చిన్న పాలిప్ అయితే ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు, పెద్దదైతే ఓపెన్ సర్జరీ చేయాలి. ఓపెన్ సర్జరీ చేసి ఈ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసేయాలి. ఏమిటంటే అది కారణం, దానికి లెఫ్ట్ హెమికోలెక్టమీ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చేయాలా. కోలన్ విత్ సో కాల్డ్ సిగ్మాయిడ్ కోలన్ we will attach. Anastomose చేయాల్సి వస్తుంది. So this is called rhabdomyosarcoma. Second is very rarely seen, sacrococcygeal teratoma. What I have done long back, 40 years back, the KGH లో చేసామండి. టోటల్ గా రిమూవ్ చేసాం దాన్ని, రైట్. అది తర్వాత కార్సినోమా థైరాయిడ్, దిస్ ఇస్ టోటల్ కార్సిన్. దిస్ rhabdomyosarcoma, the child has lost the eyebrow. And 40 years back హార్టికల్స్ లింఫోమాకి అప్పుడు థెరపీలు లేవు. మేమేం చేసాం, సర్జరీలే చేసేవాళ్ళం. అబ్డామిన్ లో వస్తే చేసాం, తర్వాత ఇట్లా వచ్చింది, దీనికి ఆపరేట్ చేసాం, కీమోథెరపీ ఇచ్చాం. 3 ఏళ్ల తర్వాత చనిపోయింది. తర్వాత జిస్ట్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ స్ట్రోమల్ ట్యూమర్స్ అంటాం. సిగ్మాయిడ్ కోలన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉంది. ఒక కేసు వాళ్ళు ఎందుకో పోస్ట్ చేశారు. ఇది అనిల్ నీరుకొండ హాస్పిటల్ నేను ఆపరేట్ చేశాము. చూస్తే అది ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది sigmoid colon. So we have done a resection. Gist appears to be normal and less problematic. So simple resection will live for a long time. తర్వాత ఇది KGH లో చేసింది. It's called dermatofibrosarcoma of the scalp. This is very unusual. She is a tribal woman. We kept her in the hospital for 2 years. Every 2 months like that, we remove those things and give a good blood transfusion. Except for like 5 sittings, she becomes almost normal. Dermatofibrosarcoma of the scalp. This is another squamous cell carcinoma where we totally excise. It's a palliative. It speaks to the inguinal region. Major part is the blood vessels. Advanced carcinoma stomach, thyroid cancers. Thyroid has a different cancer concept where common things is papillary carcinoma thyroid, 100% cure. Majority of them, 20 to 25% of cancers are papillary. Around 20% are follicular. Both constitute 50% of thyroid carcinoma. All of them live for 100 years. So don't worry. Thyroid cancer, very good. Devuda, ప్రత్యక్షమైన క్యాన్సర్ ఎగ్జామ్స్ చెప్పిస్తున్నానయ్యా. ఏం క్యాన్సర్ కావాలంటే ఏం కోరుకుంటాం? థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కోరుకుంటాం.
థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అందరూ బతుకుంటారు. ఇది సింపుల్ మెలనోమా. ఈ మెలనోమా అనే మెలిగ్నెంట్ మెలనోమా ఎప్పుడు అవుతుందండి? దీని ముందు సింపుల్ గా వర్టికల్ ఇన్సిషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి పెడితే చక్కగా ఉంటుంది. ఈ స్టేజ్ లో ఎప్పుడైనా త్వర పెరిగినా, కలర్ మారినా, ఇచ్చింగ్ తెలిసినా, పిగ్మెంటేషన్ పెరిగినా, దీస్ ఆర్ ది సైన్స్ ఇన్ విచ్ మెలనోమా టర్న్స్ ఇంటూ మెలనోకార్సినోమా. సో బోన్ ట్యూమర్స్ ఇట్లాగే వస్తాయండి. రకరకాల ట్యూమర్లు ఉన్నాయి. అలాగే మనం ఆల్రెడీ స్టడీ చేసాం ఆస్ట్రోజెనిక్ సార్కోమా, ఆస్టియోక్లాస్టోమా మెలిగ్నెంట్ వెరైటీ, ఎన్యూరోజనల్ సిస్ట్, ఎంకాండ్రోమా, ఫైబ్రస్ డిస్ప్లేసియా, వెరీ రేర్లీ సీన్. జైన్ సెల్ ట్యూమర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూ విల్ సీ లైక్ దిస్. సో వేరే దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయా బాబు అంటే, క్యాల్కేనియస్ దగ్గర ఒకటి ఈవీజీ, ఇవింగ్స్, ఆస్టియోక్లాస్టోమా, కాండ్రోసార్కోమా. అట్లాగే స్కల్ ఈజీ, మెట్స్, మైలోమా, మ్యాండిబిల్లో అడమెంటనోమా, డిండ్రోజెనిక్ సిస్. హ్యూమరస్ లో ఏమన్నా రావచ్చు. రిబ్స్ లో మెట్స్ ఉండొచ్చు, స్పైన్ లో మెట్స్ ఉండొచ్చు, పెల్విస్ లో ఆస్ట్రోజెనిక్ సార్కోమా ఉండొచ్చు, డిస్టల్ రేడియస్ లో జీసీటీ, ఈజీ ఉంటాయి. ఎన్కాండ్రోమా, ప్రాక్సిమల్ ఫీమర్, ఎస్బిసి, ఈవింగ్స్, ఎన్కాండ్రోమా ఉంటాయి. All osteosarcomas, Ewings are in and around knee. This is a common affair. So, what are the 7 warning signals of cancer? Try to remember and identify them when they are present near to place. From a staff nurse or radiotherapist or some specialist in oncology or a medical student or these things, you should always remember in your lifetime, these are the 7 warning signals of cancer. How do you remember? This is named as caution. 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 To start with, change in bowel or bladder habits. Already man cheppunnam. A sore throat does not heal. 2. Unusual bleeding or discharge from the body office. ముక్కులోంచి కానీ వాంతిలోంచి కానీ ఎపిస్టాక్సిస్ కానీ ఎన్ని వస్తే unusual bleeding. Thickening or lump in the breast or elsewhere. ఎక్కడ ఆర్గన్ లో గానా ఏదైనా లంప్ ఉండి పెయిన్లెస్ గా ఉంటే probably it is cancer. Indigestion of difficulty in swallowing or ఆకలి లేకపోవడం, obvious change in a water a mole, nagging cough or hoarseness of voice are very, very important. How do you prevent them? Well, already we have studied so many causes. One is smoking. Avoid smoking. Tell your friends and all peers, or whenever somebody is smoking, tell them they are going to die soon. They may likely to get cancer. So tell the family you are getting passive smoking effects equal to a cancer development. Please maintain a healthy weight. So weight is very, very important. 50 to 60 kgs in male or a female, and it should not go above. The basal metabolic rate people are measuring be within the limits, 25. More than that, you are more prone for things. Not to drink too much of alcohol. ఎంత తాగాలయ్యా అంటే పద్ధతి ఉంది, అది ఎవరు తాగరు. మనం చెప్పేది 30 ml, 60 ml. ఎవరు తాగరు, అందరూ 100 కన్నా ఎక్కువే తాగుతారు. So that doesn't count. Every day you drink, it will become alcohol. Then you will get liver, cirrhotic liver. Next you will get complications of liver cancers also develop. Eating plenty of vegetables, fresh vegetables, fruits, whole grains, vaccination against infectious disease. For hepatitis B, you should be vaccinated. Not eating too much processed food or red meat. Red meat ఎక్కువ తిన్న వాళ్ళకి carcinoma breast వస్తుంది, colon cancers వస్తాయి. అందువల్ల అవాయిడ్ టూ మచ్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్. రోజు వచ్చే ఎక్స్రే తీసుకుంటారండి. ఒక సంవత్సరానికి మనకు ఒక ఎక్స్రే లైవ్. అంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్రేలు తీసుకుంటే యూ మే ప్రోన్ ఫర్ అదర్ చేంజెస్ లైక్ లుకీమియా. ఎనీ క్యాన్సర్ కెన్ యూ డెవలప్ ఇన్ దీస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. Tobacco uses causes cancer throughout the body. ఈ ఏరియాలో మౌత్ అండ్ థ్రోట్, వాయిస్ బాక్స్, acute myeloid leukemia in the area, kidney and renal pelvis, uterine cervical, colon and rectum, pancreas, stomach, liver, lung, bronchus and trachea, esophagus. Risk for smoking. Smoking can damage every part of your body like head and neck, lung, leukemia, stomach, kidney, colon, bladder, cervix, anything. But they are known to produce stroke, blindness, gum infection, aortic rupture, heart disease, pneumonitis, hardening of the arteries,
chronic lung disease and asthma, reduced fertility, and hip fracture. క్యాన్సర్ మెటాస్టేసిస్, క్యాన్సర్ ఒక దగ్గర ఉంటే వేరే దానికి వెళ్ళడానికి హక్కు ఉంది. ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుంటే బ్రెయిన్కి, వాళ్ళకి హెడ్ఏక్స్ కానీ, సీజర్స్ కానీ, వర్చువల్ కాలం కానీ రావచ్చు. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లంగ్లో వచ్చినప్పుడు కాఫ్, హిమోప్టైసిస్, డిస్నియా రావచ్చు. లింఫెడినోపతి ఎక్కడైనా రావచ్చు, యాక్సిలర్ రావచ్చు, మిడియేషనల్ రావచ్చు, సర్వైకల్ రావచ్చు. లివర్లో హెపటోమెగలీ అండ్ జాండీస్, స్కెలిటల్లో పెయిన్, ఫ్రాక్చర్, స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెషన్ వల్ల పారాప్లీజియా రావచ్చు, మోనోప్లీజియా రావచ్చు. ఇది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్. 87-year-old మామగారు, మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మదర్ వాజ్ ఆపరేటెడ్. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ నార్మల్. See, this is the picture. APS were very simple. Next is oral cancer. See, ulcer, depression. These are various types of cancer, oral cancer. Thyroid cancer, simple like that. Swelling like that, multinodular like that, we operate the patient. Thyroid cancer, the common symptoms what you see is swollen lymph nodes, difficulty in swallowing, pain in the neck, difficulty in breathing, persistent cough. This is the cause. This is butterfly structure. You see a thing like this. This could be a cancer. Stomach cancer. Stomach లో ఈ భాగంలో ఎక్కువ ఉంటాయి, ఈ భాగంలో ఎక్కువ వస్తున్నాయి. దీనికి ఏం చేయాలంటే స్టేజ్లు ఉన్నాయి. జపాన్లో వెరీ కామన్ క్యాన్సర్, అందువల్ల వాళ్ళు ఐడెంటిఫై స్టేజ్ 0లో కనుక్కుంటున్నారు. టోటల్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ క్యాన్సర్స్ రావు వాళ్ళకి. స్టేజ్ 1 డిసీజ్ మజిల్లో ఉంటుంది, కొంచెం మ్యూకోజాల్ 2 అవుద్ది, అల్సైడ్ గ్రోత్ వస్తుంది, బయటకు వచ్చేకి స్టేజ్ 4. దీంతో పాటు లింఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మనం టోటల్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ చేసి ఈసోఫేగోసిస్టమీ చేస్తాం. కోలన్ క్యాన్సర్ అల్సరేటివ్ గ్రేడ్ సి, కొలనోస్కోపీలో ఇలా ఉంటుంది. ఇది కార్సినోమా పీనిస్ ఉంటాం, మెయిల్లో జరుగుతుందండి. 40% పేషెంట్స్ ఆర్ బిలో 40 years. ఎంత డేంజరస్ అండి. అప్పుడే పెళ్లి చేసుకుంటారు. మీరు 30 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేసుకొని పీనిస్ తీసేస్తా ఉంటే ఒప్పుకుంటారు ఎవరైనా? చాలా మంది సైకాటిక్ డిజార్డర్స్ లో సూసైడ్లు కూడా చేసుకుంటారు. కార్సినోమా ఏమన్నా ఆల్సర్ హీల్ కాకుండా ఉంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర రండి, ఇంత భాగమే తీస్తారు. ఈ యూస్ఫుల్ ఫర్ నార్మల్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఫర్ ఎ ఉమెన్. Totally remove, it is not possible. These are the areas we do total amputation of the penis. Renal cancer, క్యాన్సర్ ఇక్కడ ఉంటే నార్మల్ గా మీకు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఒకప్పుడు ఇది రాడికల్ గా రిమూవ్ చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ ఈజ్ ఆల్సో రిమూవ్డ్. అలాగే బేసల్ సెల్ కార్సినోమా ఇక్కడ, దీనికి జెట్ ప్లాస్టిక్ చేసి సర్జరీ చేస్తాం, అది చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో ప్రాస్టేటిక్ క్యాన్సర్ అంటే ప్రాస్టేట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, దాన్ని తీయడానికి రెసెక్టోస్కోప్ వాడతారు. దీంట్లో ఒక యూ షేప్ కడ్డీ ఉంటుంది, దాన్ని కరెంట్ పెడతారు, కట్ చేస్తే బయటకు వస్తాయి. అవన్నీ వాష్ చేసి బయటకి ఇచ్చి బయాప్సీకి ఇస్తారు. ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ వస్తే వాళ్ళకి ఆర్కిటెక్టమీ చేస్తాం. కొత్త కొత్త మందులు కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. మెలనోమా అంటే 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్: ఎసమెంట్రీ, బోర్డర్, కలర్ అండ్ డయామీటర్ బట్టి మారుతుంది. 3 డైమెన్షనల్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. అలాగే స్క్వామ్ సెల్ కార్సినోమా స్కిన్ మీదే ఉంటాయి. లోయర్ లింబ్ అయితే ఆంపుటేషన్ చేస్తాం, స్కిన్ లో అంటే వైడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ వీల్ ఆల్వేస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ స్ప్లిట్ థిక్నెస్ స్కిన్ గ్రాఫ్ట్ ఆల్ దీస్ కేసెస్. సి ఫైబ్రోసార్కోమా చెప్పానుగా ఎర్రగా ఉంటుందని. సార్ ఆ అమ్మాయి చాలా ఫేర్ గా ఉంది కాబట్టి అలా కనపడింది. దిస్ ఈస్ ఫైబ్రోసార్కోమా. This is a fibrosarcoma again. This is done by me. We remember a number of times. Thank you very much for patient hearing. I am ready to answer any questions. Late Snippy, my pet, is my companion in my life along with my family members. Thank you. God. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable presentation, sir. Thank you. Vinisha, you are be loud. Be loud. You are not audible. I would like to thank you for your valuable presentation, sir. And now, I would like to invite our chairperson, Dr. Shyam Prasad Garu, the Honorable Registrar of NTR University of Health and Sciences, to conclude the meeting, sir, to give your concluding remarks. Doesn't matter, sir. Sir, thank you very much, sir. I request now Registrar Sir, Dr. Shankar Garu, to give the concluding remarks.
Kanal, is it audible? Yes, sir, it is audible, sir. Go ahead, sir. Okay. Good evening, all. My dear senior faculty members and my dear faculty members and my dear students. So today, actually, the World Cancer Day is the 4th February. So unfortunately, due to busy schedule, we are unable to conduct the program on the 4th. And that's why our Vice Chancellor Garu taken this 6th an opportunity to deliver his lecture about the cancer. So you heard that this our Vice Chancellor Garu, Dr. P. Shyamprasad Garu, being surgeon and pediatric surgeon, so elaborately enumerated all the causes of the cancer and warnings, signs and symptoms of the warning signs, warning symptoms of the cancer, and the diagnosis. What are the modalities in front of us? He explained in deep and also explained about the various treatments also, and beautifully narrated through pictures. So even the people who have not seen the cancer, type of the cancers, now many faculty members, students have seen the in the pictures different type of the cancers. So we are very thankful, sir. Vice Chancellor Garu, very nice description. Even the people who are not aware about the cancer also, of course, our medical fraternity are well aware, and if you go to the other people, they will impress like anything with your pictures. So once again, we are very thankful to your elaborate expression. And today we have, as sir told, we have in front of us cancers are either curable or not curable. We can say like that. Some cancers are curable, some cancers are not curable. So curable cancers, almost we can say now what you are taking curable means some cancers will take 5-year survival rate, 5-year survival rate after diagnosis. So that is a almost a cure where we can claim like that. So the commonest cancers, you know very well, already sir told, that is the breast cancer and cervical cancer, and in males the prostate cancer. So all this comes under this 5-year survival rate. Suppose if you diagnose them early, that is early detection, so we can almost cure, that is more than 5-year survival rate we can get it. So which are the commonest cancers having the 5-year survival rate? If you detect them early, that is a very fortunate issue. And not only these 3 cancers, we are having the Hodgkin's lymphoma and also testicular cancer, and also we are having the melanoma and thyroid cancers. All this also having very good prognosis. So similarly, sometimes the leukemias, chronic myeloid leukemia, even with the medical treatment, we can achieve the cure by using some imatinib like that drugs. Almost you can cure the certain types of the leukemias. So as Vice Chancellor told, that is the main important is after hearing the word of the cancer, we should not, the patient should never undergo the depression. You have to give the encouragement and assurance for them, because a lot of treatment available like that, you have to explain to them. By that they can survive. So this is in front of us. We have only 3 issues in front of us today. That is the for all achievement of this, we need to know that is the early diagnosis. So early diagnosis is very important in the cancer based on our signs and symptoms, and warning symptoms, warning signs, and also new diagnostic tools. By using the new diagnostic tools also, we can diagnose early. So in this era, actually the medical fraternity, who is nursing people, paramedical people and medical people, in this era we have to utilize, we have to educate the people. This is the health education is very, very important at the level of the rural and urban area. The NSS volunteers have to participate in the health education of the prevention, that is the early detection. Early detection is very, very important. That is one aspect. So that we can achieve through NSS, I think. And also prevention, not only early detection,
prevention of the cancer. So Vice Chancellor Garu already told numerous etiological factors for the cancer. So that all we can stop by education, by health education. We can prevent the cancer. We can prevent the cancer. And the second issue is the treatment of the cancer. So treatment already we discussed. Vice Chancellor told the treatment, if early patient comes, that is the first stage and second stage, there is a chance of cure. But the patient comes late, what to do? So late comes also now numerable drugs are there, chemotherapeutic agents are there, radiotherapy is there, chemotherapy is there. We can give, we can increase the survival of the patient. Though we may not prevent the death, but we can increase the survival of the patient. And finally, which is a late diagnosis. Late diagnosis is a nothing to do. Only thing is palliative treatment. Palliative treatment is that is what we can do. That the we will make arrangements for the peaceful death. Peaceful death means before dying, the patient should never suffer. So the palliative treatment is very, very important. In developed countries, a lot of importance they will give, because many patients we have to treat. We have to palliative treatment is very important. Separate branch is there regarding the palliative treatment. So by using many methods, therapeutic methods, pharmacological agents, we are able to peacefully maintain until the death the patient. So that is the third event in the treatment itself. And that is already Vice Chancellor told, that is when the case enters the metastasis spread throughout the body, then it is called as a final stage, and there is only palliative treatment for this one. But now due to the advancement in medicine and radiotherapy and chemotherapy, we can make the patient comfortable before dying. That is the advancement. Previously, it is not like that. Previously, patient every day weeping and dying continuously before death. Now it is not like that. So we can achieve this palliative care also nice. Death is inevitable. That also we should remember. Everybody have to die at one time. But your reassurance is only vital. Friends and relatives is the vital role, and also treating faculty. These three people are vital role, giving the patient reassurance and encouragement. Because everybody have to die, but before dying, you should die peacefully. That is very, very important. So that we have to give these three people, that is friends, relatives, and treating physician, nurses, have to give this encouragement. And finally, my urgent discussion, we can say, this is all what we are discussing after getting the cancer. So now the world have to focus, because the world already, as per statistics of the Dr. VC Garu, 10 crores of the people dying every year. Worldwide, 10 crores of the people dying due to cancer worldwide means a very big figure. So previously cancer affecting mainly elderly people. Nowadays, the cancer affecting not only elderly, even middle-aged people are suffering a lot and attacking middle-aged people, and also young-aged people, and also children also. So what it indicates, usually genetical role is also there, but very minimal. In my view, is not major. It is having its own role is there, but it's a minimal. But unfortunately, so previously once upon it is a elderly disease, now it is everybody getting. And also one more thing is, we heard with the VC, that is what are the causes for the etiology, smoking, and also alcohol drinking and hepatitis B, like that, numerous, and environmental pollution, all these things we heard it. But you understand what is my urge is, that is, without any habit, without any pre-existing etiology. Pre-existing etiology means the pre-existing causative agents like alcohol and smoking, hepatitis B. People are dying. So without having any disease, also people are getting cancer. Without any habits like smoking,
and drinking of alcohol and not having any hepatitis B, still people are getting the cancer. So what is the cause? That we have to discuss. Today the main discussion is the only have to think about this. Why we are getting the cancers? So this is only discussion. Not we cannot tell. I cannot tell anything. What we can tell, but I can express. This could be the causes for the cancers which we are getting in early age, and all people are getting cancer. So probably we are exposed all the worldwide, especially in the developing countries like India. We are more often exposed to the air pollution. The three pollutions in front of us. The main first important pollution which we cannot avoid, the air pollution. So air pollution, and you can say food pollution, and also you can say the water pollution. So these are the main things, and you can observe, simply you can observe. So how this air pollution makes things differ. You can observe this corona COVID times. What happened, because it came almost from March, almost from everybody lockdown period. We are staying inside, we are not using vehicles, and petrol and diesel burning vehicles were not used. So almost 10 months, almost 6 months, we can say 6 to 8 months, we have not used any these fuels. Petrol and diesel minimum, if at all you are using only minimal. So this impact you can see that is throughout India, you can see throughout India or world, you can say. So even this all the 10 years have not heard that is the all the India having the good rainfall. So we never heard that good rainfall happened throughout India. Throughout India, good rainfall. Even it's not very excess also, not excess also, not low also, good rainfall throughout India. This simple thing is what telling moral to us, that is only air pollution. Due to air pollution only we are unable to get the rains regularly. Our calamities we are getting, storms we are getting, either dryness or heavy wetness we are getting. All these things due to the environmental pollution only. So when you are getting the simple observation, if you maintain the air pollution, if you control the air pollution, we cannot avoid air pollution, but we can control the air pollution. But unfortunately now we are unable to control the air pollution. So you can see our Delhi in the world itself, our capital, Indian capital Delhi is the in the world, it is a toppest rank achieved. So by this we can assume this is not far away. We are not far away from the Delhi. Almost all cities in India reaching to Delhi, and after reaching this phase, we are going to reach the again next level cities, next level areas also will get be polluted. So all the intellectuals who are hearing this lecture, I urge you first to have to what are the steps you can prevent, because this is the cause. I am imagining my expectation. This could be the one of the causes for the cancer also. Why are increasing air pollution is the directly responsible for the lung cancer and other cancers also. I am strongly believing that this is one of the cause. So similarly, we have the food pollution. So you know the food habits completely changed, and everybody almost we are the creamy layer. We are the creamy layer. What we have in this lesson is called creamy layer, means we definitely will take the less junk food when compared to the all other sections. So maybe 20% in society, maybe like us will be there, 20 to 30%. Remaining 70% they are taking the junk food everywhere. So we are taking much care. But the people are taking junk food, and all you can see they all very nicely packed foods. Now by seeing the pack itself, we are attracting them, and also advertisements. You can see the advertisements. There are plenty of food advertisements with the nicely packed foods. So this also another cause for the cancer. And third event is the pollution of the water. So we are drinking almost polluted water only. Almost many people
either excess of the minerals and heavy metals are there in our water. So we don't know what happens in future. So unless you concentrate all these factors, this is air pollution as well as the food pollution. Food pollution, you know very well. We are all eating just now. The 70% of the people now eating the pesticide used vegetables only we are eating. Only 30% people now, the people are the richest people, are better, high level community, financially better people. They are using the okay, what we can say, non-pesticide grown vegetables they are eating. But remaining 70% again they are eating only vegetables. So you already the Yelloor incident, you can take an example why you are getting all the disease. Today Yelloor got the issue. Tomorrow it may spread to throughout India also. Don't be safe. So it is not a safe zone we are living. So at any time throughout world, throughout India, we may get this Yelloor-like similar problem unless we detect what is the problem. Unless we prevent the problem, what is the cause? We will not achieve cancer-free India. So though we may not get the cancer-free, because when the mankind appeared on earth, the cancer is there. That's why it's called Rachapundu. They used to call Rachapundu. So the kings also experience this cancer, but there is a enormous growth of this cancer incidence. That is the only problem. So we have to take how the tuberculosis affects the body, every part of the body. The cancer also affecting every part of the body. So that's why now my urge is, because the senior people also hearing, Dr. Sudhakar is there. So and also KLP, LP Garu also is there. Krishna Prasad Garu also is there. And the celebrities of the medical profession. I think Vivekananda, why don't you get from any advice from Dr. Sudhakar and KLP Garu? Is there any possibility you can interact with them in this day? So by that you can also learn from something from them. So with this, I am concluding, and so once again, I'm thankful to everybody hearing a lot of patience my lecture. Thank you very much. Sir, thank you at the outset. I am very much thankful to all the authorities for allowing NSSL to host this webinar on the occasion of World Cancer Day. As per Registrar Sir's request, I request Dr. L. Krishna Prasad, Dean, Sibar Institute of Dental Sciences. If Sir wants to give an insight, because he is a maxillofacial surgeon. Sir, if you want to say any few words about oral cancer, you are welcome. And one more thing before giving it to Sir. So NSSL recently signed a MOU for non-communicable diseases. So certainly we are going to approach all the colleges, irrespective of NSS units, for prevention aspects. So through this media, I want to tell on behalf of Registrar Sir and Vice Chancellor Sir, you participate in prevention activities and will be very much thankful for this. Sir, over to Dr. LKP Sir. So you can unmute, Sir, and if you want to speak a few words, you can speak, Sir, because we are going to close the session in another 8 minutes. Thank you. Yeah, good evening, sir. Vice Chancellor Sir and Registrar Sir, Dr. Sudhakar Sir, of course, Dr. Vivekananda, everybody who are attending this. It is really a very informative lecture, sir. What Sir has given, he has concised the whole cancer in nutshell within an hour on the occasion of World Cancer Day. It's a very nice to hear you. It is definitely very much useful because it's all general information what you have given. It's a basic information, sir. This is very much useful for a community also. I think we should, whenever we go to these certain camps, I think it's very, we present this, it is very good, sir. Everybody will have some idea what is actually cancer. You have started from carcinoma, sarcoma, differentiation, and what are the signs and symptoms, and what are the apprehensions, what common man has. So it is very good, sir. And you have illustrated with examples, your personal cases also. It's very nice of you. And thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Okay, take care, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your insights. Dr. Sudhakar Garu. Yes, you can unmute yourself if you want to say a few words.
Am I audible? Yes, you are audible, sir. Please go ahead. Yeah, thank you very much for the opportunity. Respected Vice Chancellor and Registrar, it's a very good initiative that you have taken up, and you must have seen that we have had a lot of programs of the World Cancer Day on 4th. We have celebrated the World Cancer Day over here. So I wish to reiterate that the preventive, promotive, curative, as well as the palliative care needs to be understood, and it has to be a comprehensive management of the cancer care. And the youngsters need to be told that it is the early diagnosis and the treatment which goes a long way in order to give an effective treatment to these individuals. And apart from this, we all have to understand that the new dimension has come in the recent times, that is the palliative care, which is the need of the hour. And many of the palliative societies have come into force, and many of the bigger cities are having these palliative care facilities. However, it's very important for us to realize that such facilities need to be need to be established at various other places also, not only in the metro cities. So with these few words, I congratulate the entire team of Dr. NTR University of Health Sciences for having thought of this particular program, and I wish many more such programs are conducted in days to come. Thank you very much. Thank you, Sudhakar Garu. Your suggestions have been taken up very well. Certainly, every month we are going to reach to all the students. So there will be online programs every month, one program which will be communicated in advance to all the colleges, all 282 colleges affiliated to Dr. NTR Health University. Now it's a time for vote of thanks. I thank our chief guest speaker, Honorable Vice Chancellor Dr. Shyam Prasad Garu, for wonderful message to everyone attended the program in a local, much understandable language. Because as a doctor, it's very difficult to speak a local language. But sir has spoke many words in Telugu only, so I hope that can be carried to the public in a prevention aspect. I thank our chairperson for the program, Dr. Shankar Garu, Registrar, Dr. NTR Health University, Andhra Pradesh, being with us in spite of his busy schedule. Because I understand Registrar sir was busy in the morning with some program, but he could able to come back and he attended our program wholeheartedly. I thank you, sir. I thank all the heads of the institutes, faculty, undergraduates, postgraduates who made this program successfully by attending in n number, because I could able to see few of the photographs. So they literally arranged the classrooms and they have made all the students to sit and listen to the webinar. So I thank all the college heads who have arranged the program. I thank my office staff and NSS volunteer Vinisha for the backup support. And thank you all. Kindly I request all of you to spread the awareness about prevention of cancer, and anytime you can come to us from NSSL. I'll be very happy to extend my warm welcome for association for prevention of non-communicable diseases, because we had a MOU, so that we'll send you the list of work what's supposed to be done by all the colleges for preventing many non-communicable diseases including cancer. Thank you once again. So with permission from Chairperson Dr. Shankar Garu, Registrar, shall I close the program? Yes, Vivekanand. Yes, thank you very much. Thank you all. I request Prasad to close the program.